لیکچر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ پین پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے، جو انوائرمنٹ ہے اور جو پبلک ہیلتھ ہے، یہ تینوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اور تینوں ایک دوسرے پر کس طرح امپیکٹ رکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسانی رویہ کیا کر رہا ہے؟ انسانی رویہ انوائرمنٹ پر امپیکٹ رکھتا ہے۔ کیسے کہ یہ جو شاپر، یہ جو ٹیشو پیپر اور یہ جو سافٹ فوڈ کے ڈبے ہیں، یہ گاڑیوں سے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ڈیفینیٹس ودن 7 days وہاں فرمنٹیشن ہوتی ہے، یعنی یہ کہہ لیں گاڑ ساڑ ہوتی ہے۔ یہ گاڑ ساڑ کے نتیجے میں وہاں جراثیم پیدا ہوں گے، گندگی پھیلے گی۔ تو ظاہر ہے ہیومن بیہیویئر کا امپیکٹ جو ہے نا انوائرمنٹ پر شفٹ ہو گیا ہے۔ اب انوائرمنٹ میں گندگی پیدا ہوئی ہے تو اس کا امپیکٹ پبلک ہیلتھ پر کیسے آئے گا، صحت عامہ پر کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے یہ گندگی جو ہے نا بیماریاں جنم لیں گی انسان کے اندر، مختلف شکل میں مختلف بیماریاں جنم لیں گی۔ تو یہ انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہے انسانی صحت پر۔ تو انسانی صحت کا دوبارہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہیومن بیہیویئر پر کس طرح امپیکٹ ہوگا کہ ظاہر ہے ایک انسان بیمار ہو گیا ہے، انوائرمنٹ میں گندگی کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ کس طرح صحت مند گفتگو کر سکتا ہے، اس کا رویہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں کا، انوائرمنٹ کا، پبلک ہیلتھ کا اور ہیومن بیہیویئر کا آپس میں انٹریکشن، انٹیمیسی اور ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ایک دوسرے پر۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان ہے جو دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کو 2 فیکٹر ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اس کے کریکٹر پر، اس کے بیہیویئر پر، اس کی اپنی لائف پر امپیکٹ رکھتے ہیں۔ ایک فیکٹر تو ہے جینیٹیکل امپیکٹ اور دوسرا فیکٹر انوائرمنٹ کا۔ اب جینیٹیکل امپیکٹ کیا ہے؟ جینیٹیکل جینز سے میرا تعلق ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں جینز کا امپیکٹ ہوتا ہے لائف پر۔ جینز یعنی سرکولیشن آف بلڈ بائی دا پیرنٹس ان آور باڈی، سرکولیشن آف بلڈ ان آور باڈی بائی دا پیرنٹس، یعنی انسان کے اندر اس کی رگوں میں جو خون گھوم رہا ہے والدین کا، اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ اب یہ اثر کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ ہم عام کامنلی اگر کامن سینس سے کام لیں تو ہم سب کہتے ہیں یہ بیماریاں جو ہے نا، یہ بیماری تو مجھے والدین سے ملی ہے، یہ بیماری ہمارے خاندان میں چل رہی ہے۔ اگر بیماریاں خاندان میں چل رہی ہیں تو کریکٹر نہیں شفٹ ہو سکتے؟ یعنی سادہ کرنا ہے اس کو نا میں نے، بیماریاں اگر شفٹ ہو جاتی ہیں والدین سے تو کریکٹر نہیں شفٹ ہوتے؟ یہ کریکٹر سارے شفٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کا سٹور ہاؤس جو ہے نا ہمارا دل میں کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے دل میں ایک سافٹ ویئر سٹینڈ کر رہا ہے، جو کہ لوگ اکثر کہتے ہیں دماغ میں سٹینڈ کر رہا ہے۔ دل میں ایک سافٹ ویئر سٹینڈ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو وراثت میں زمین کی بات نہیں کر رہا، جائیداد کی بات نہیں کر رہا، سرکولیشن آف بلڈ ان آور باڈی بائی دا پیرنٹس، والدین سے جو ہمیں خون ملا، اس کے نتیجے میں جو ہمارے کریکٹر آئے ہیں ہمارے اندر، ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے پاس جو کریکٹر ہے والدین کا، جو سافٹ ویئر سٹینڈ کر رہا ہے یہاں دل میں، یہ اتنا پاورفل انسٹرومنٹ ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ ٹریننگ سے بھی پاورفل ہے اور یہ انوائرمنٹ سے بھی پاورفل انسٹرومنٹ ہے۔ آپ کسی بھی عہدے پر جائیں، آپ جتنی بڑی تعلیم لے لیں، آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہو، لیکن وہ کریکٹر جو والدین کی طرف سے ہمیں ملے ہیں آج بھی اسی طرح سٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو چیزیں میرے پاس سٹینڈ کر رہی ہیں یہ والدین کی طرف سے ہیں، یہ کریکٹر سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کو ٹریننگ پالش کر سکتی ہے، تھوڑا بہت 19-20 کر سکتی ہے، لیکن قطعی طور پر وہ چیز سٹینڈ کر رہی ہے اسی وجہ سے۔ یہ سافٹ ویئر جو میں کہہ رہا ہوں سٹینڈ کر رہا ہے، جو ہمارے والدین کی طرف سے ملا ہے، یہ سافٹ ویئر ہے کہ ہم کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ بھائی ہم کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، میں تو عمل کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہے کہ جو چیز ہمارے پاس سٹینڈ کر رہی ہے، اگر وہ چیز ریپلیس کرے گی تو ہم کسی کی بات سنیں گے۔ حالانکہ ہر بندے پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے
जो सुनने वाला उस पर 3 ऑप्शन स्टैंड करते हैं। डायरेक्ट एक तो वो किसी की बात सुने, जो बोल रहा है उसकी बात सुने। दूसरा ये कि अंडरस्टैंड करे। अंडरस्टैंड के लिए वही सॉफ्टवेयर है जो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, लेआउट वही जो स्टैंड करे, अंडरस्टैंड करे। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि वो उस पर डिसीजन ले आया कि अमल भी करना है या नहीं करना। ज़रूरी तो नहीं है अमल करना। लेकिन ये हज़ारों लोग यहाँ आकर लेक्चर देते हैं, तो बाज़ दफ़ा तो लेक्चर का मज़ा ही नहीं आ रहा होता। बाज़ दफ़ा ऐसी अच्छी बातें होती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी बातें होने जिन पर अमल करना ज़रूरी है, बाज़ दफ़ा ऐसी बातें होती हैं अमल करना कोई ज़रूरी नहीं होता। यानी इस एज ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सिर्फ नथिंग मोर देन डैट। पूरे माहौल में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अमल करना ना करना अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अमल तीसरे नंबर पर आता है। हम तो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर स्टैंड कर रहा है वो उसको रिजेक्ट कर देता है फौरी तौर पर उसको रिजेक्ट करता है। इसी वजह से नतीजा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हर काम मेरे मुताबिक हो जाए, हर काम मेरे मुताबिक हो जाए। हम ये चाहते हैं। भाई क्यों आपके मुताबिक हो जाए? सोचें ज़रा। हर आदमी को अल्लाह पाक ने शऊर, समझ, बूझ, अदराक दिया हुआ है। उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसको हेड दिया हुआ है पूरा। हम हमारे मुताबिक क्यों हो जाए? ये हमारी दरीना ख्वाहिश रही है कि हर काम मेरे मुताबिक हो। ये हमारी दरीना ख्वाहिश रही है। हम ये चाहते हैं कि हर काम हमारे मुताबिक हो। और दूसरी बड़ी गलती यह है कि जो मुझे पता वो किसी को पता नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। ये सबसे बड़ी गलती है कि जो मुझे पता है और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है बस। और मैं कहता हूँ कि जनाब ज़रा भी 19-20 भी कोई ना करे। यानी सोचें ज़रा, ये खराबियाँ हमारी ईगो की वजह से हैं, अनापरस्ती की वजह से ये खराबियाँ, सारी खराबियाँ ये ईगो की वजह से हैं। ईगो हमारी जान ही नहीं छोड़ रही, अनापरस्ती हमारी नहीं जान छोड़ रही। हम इसी वजह से कहते हैं हर काम हमारे मुताबिक हो और जो हम कह रहे हैं वो सही है सिर्फ, बाकी कोई सही नहीं है। तो इन दोनों गलतियों से जान छुड़ानी हो तो इसकी जगह आप ले आएँ, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करें, और इन दोनों गलतियां जिनकी मैंने निशानदेही की है, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। हर काम मेरे मुताबिक ये गलती है, और जनाब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये भी गलती है। तो इन दोनों चीज़ों की जगह हम अपने पास क्या लें? आजी और इंकसारी लें। आजी और इंकसारी। सोचें ज़रा, जितने औलिया कराम हैं सब के पास आजी और इंकसारी है। सब ने अपनी नफ़ी की है। उसने कहा मैं कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। यानी सारे औलिया कराम, किसी का भी जिक्र करके देख लें, सारे औलिया कराम ने ये कहा है कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। और अगर औलिया कराम से ज़रा ऊपर जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उन्होंने भी सबसे बड़ा दर्स हमें आजी और इंकसारी का दिया है कि हमारे अंदर आजी और इंकसारी होनी चाहिए। आजी और इंकसारी का देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसका अगर आजी और इंकसारी की वजह है, ये उसी की मेहरबानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ पर गए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उस पर गए तो वहाँ डायलॉग भी फिर आजी और इंकसारी के हुए। वहाँ डायलॉग किया हुए आजी और इंकसारी के। तो आजी और इंकसारी की तरफ आ जाएं हम सब, ताकि हमारी लाइफ में बेहतरी आए, हमारे अंदर बेहतरी आए। और ये आजी और इंकसारी हमारे अंदर तब होगी जब हम सॉफ्टवेयर अपना चेंज करेंगे, जब हम अपना सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे। सॉफ्टवेयर कैसे चेंज होगा? हम अपना पेज खोलेंगे, अपना सफ़ा देखेंगे, अपनी सलाह करेंगे, तो यकीनन ये चीज़ सामने आएगी। आजी और इंकसारी की तरफ हम रुख कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी सोच बदलें। सोच। अब सोच पर भी तो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं ना, तभी तो हमारी सोच आज़ाद नहीं है। अगर सोच हमारी आज़ाद हो जाए तो अल्लाह के बंदे हमारा रवैया आज़ाद हो जाएगा। हमारा रवैया आज़ाद होगा तो हमारा अमल आज़ाद हो जाएगा। हमारी सोच आज़ाद हो ही नहीं रही। क्यों? सोच पर भी, सोच बनती कैसे, या सोच पर कैसा इम्पैक्ट है, कि सोच कहाँ से आएगी? सोच आएगी जनाब, दो रास्ते हैं, दो सोर्स हैं सोच के। दो रास्ते, दो सोर्स हैं सोच के। एक एनवायरनमेंट से हम इनटेक करते हैं, माहौल से हम इनटेक करते हैं चीज़ें।
اور دوسرا سورس کیا ہے؟ وہی دل دل دل، یہ دو سورس ہیں سوچ ہماری کے۔ اب انوائرمنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ انوائرمنٹ سے ہم انٹیک کرتے ہیں، کیا انٹیک کرتے ہیں جناب؟ انوائرمنٹ اچھا یا برا ہے، وہاں سے ہم انٹیک کرتے ہیں کوئی بھی میسج۔ اگر سپوز مجھے کسی نے برا بھلا کہا ہے یا گالی گلوچ دی ہے، انٹیک کریں گے اور اس کا احساس فوری طور پر دماغ پر ہوگا۔ دماغ پر کیسے احساس ہوگا؟ ظاہر ہے یہ جو انٹیک کی ہے اس کا میسج دماغ ہو گیا ہے۔ دماغ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، اس کے نتیجے میں امیج بنے گا اور ماشاءاللہ ہماری سوچ بنے گی۔ ہوتا ہے نا غصے کی حالت میں اگر ہوں گے ہم ریئیکشنری ہو جائیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی بری بات کہتا ہے یا گالی گلوچ دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا میسج بھی دماغ کو جائے گا، اس کے نتیجے میں کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، ڈیفینیٹ کیا نکلے گا؟ امیج بنے گا اور سوچ بنے گی، ہماری سوچ اچھی ہو جائے گی۔ اچھی اور بری سوچ اس طرح بنتی ہے انوائرمنٹ سے۔ یہ بالکل سادہ سا کلیہ، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی باڈی چھوتی ہے، کوئی جسم چھوتا ہے، ہمارے جسم کو کوئی اگر کوئی چیز چھوتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہی بات کر رہا ہوں، ہم کوئی چیز سونگھتے ہیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہم کوئی چیز ٹیسٹ میں لاتے ہیں، زبان پر لاتے ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کانوں کے ذریعے ہم جو نا جو سنیں گے، آنکھوں کے ذریعے جو دیکھیں گے، وہ جو چیزیں انٹیک کریں گے الٹیمیٹلی اس کا میسج دماغ کو جائے گا، دماغ میں کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، اس کے نتیجے میں امیج بنے گا، اس کی سوچ ہماری پیدا ہوگی۔ یہ ایک پیٹرن ہے۔ اور دوسرا پیٹرن، دوسرا سورس وہ دل ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دل میں میل کچیل نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تو دل ہی بڑا کالا ہے، شاہ کالا دل ہے جی، اس کا دل اچھا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے دل سے بھی میسج اسی طرح جاتا ہے، اسی طرح کیمیکل ریئیکشن دماغ میں ہوتے ہیں، اسی طرح باقاعدہ ہماری سوچ بنتی ہے۔ دونوں سوچیں ذرا، اپنے اندر اگر بہتری لانی ہے، اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، اچھی محفل میں بیٹھیں، ون تھنگ، اور سیکنڈ تھنگ اپنے دل کو صاف ستھرا پاک رکھیں، تو ظاہر ہے زبان پر اچھے الفاظ آئیں گے، ہماری سوچ اچھی بنے گی، زبان پر اچھے الفاظ کریں گے۔ یہ جو سوچ دونوں سوچ سے میں نے بنائی ہے کہ آپ کے سامنے دماغ میں بنی ہے، یہ سوچ کرتی کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ یہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری کمیونیکیشن پر ہے، یعنی سوچ ہماری گفتگو پر کمانڈ کر رہی ہے، اور گفتگو ہماری کس پر کمانڈ کر رہی ہے؟ ہمارے رویے پر، اور رویہ کس پر کمانڈ کر رہا ہے؟ پورے معاشرے میں۔ یعنی دونوں طرح کے ٹریک آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے، اچھے ماحول، اچھی محفل میں بیٹھنا ہے، اور دل کو صاف رکھنا ہے۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں انہوں نے بھی اس دل کو صاف رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لکھا ہوا ہے جناب، آپ کے جسم کے اندر ایک خون کا ایسا لوتھڑا ہے، آپ کے اندر ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے، اس میں خرابی آتی ہے تب پورے جسم میں خرابی آتی ہے، اور اس میں اگر بہتری آتی ہے تو پورے جسم میں بہتری آتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے دل کو صاف، اچھے ماحول میں، اچھی محفل میں، اور زبان پر اچھے الفاظ، تو ڈیفینیٹ ہم اچھا معاشرہ قائم کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرا لیکچر آج کا کوئی سوال؟ ایک اللہ کے ولی کا کال پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ یہ صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک اپنی انا کا صدقہ جو ہے نا اس کو بھی ایڈ کریں۔ انا پرستی جی، میرے خیال میں اگر معاشرے میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کو، جس کو معاشرہ کہتے ہیں، سب سے بڑا نقصان انا پرستی کا ہے۔ سب سے یہ انا پرستی کے دونوں پہلو میں نے بتایا نا، کہ ایک تو ہر کام میرے مطابق ہو، اور ایک مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہ انا ہے۔ انا پرستی کو چھوڑیں گے تو اس کا میں نے حال بھی بتا دیا کلیہ نمبر 6 میں کہ جناب ان دونوں کا حل کیا ہے۔ یہ دونوں جو غلطیاں ہم کریں، عاجزی اور انکساری، دھیما پن، لب و لہجے میں بھی بہتری لانی چاہیے، ہماری باڈی لینگویج میں بھی بہتری آنی چاہیے، ہماری زبان پر جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ہم اس میں بھی بہتری آنی چاہیے۔ سوچیں ذرا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ دوسرا بندہ غلط ہے، نہیں،
एक्शन का री-एक्शन है, एक्शन का री-एक्शन है। अगर हम कमर साहब से मोहब्बत करते हैं, कैसे हो सकता है कमर साहब हमसे नफरत करें? बड़ा सादा सा कुलिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन जी? हमारे यहाँ पे आम तौर पे होता ये है कि जो आजरी वाला बंदा हो ना, उसकी महफिल में बात ही नहीं सुनी जाती। तो ये तो क्योंकि हमारी जेनेटिक्स में ये है कि जो गरीब आदमी है उनको दबा के रखना, पंजाब की ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे ये है कि जो आजरी वाला होगा उसको कोई हैसियत ही नहीं महफिल में या इधर उधर दी जाती, वैसे उसको कदमों की धूल समझा जाता है। देखें, दो पहलू है ना दोनों। एक तो आजी और इंकसारी आपके अंदर है माशाल्लाह। पट्टी साहब मैं आपको बहुत सलूट पेश करता हूँ, 7 करोड़ सलूट पेश करता हूँ। आपके अंदर आजी बहुत ज़्यादा है और हम आपकी बात सुनते हैं, हम तहे दिल से आपकी इज्जत करते हैं। ये दोनों पार्टी हैं, एक तो आपके अंदर कितनी आजी है उसको भी परखा जाता है। दूसरा आदमी के पास परख है, तराजू, नाप तोल, असेसमेंट वैल्यूएशन दूसरे बंदे के पास है आपकी आजी के बारे में। वन थिंग। सेकंड थिंग, उसके पास जो सॉफ्टवेयर स्टैंड कर रहा है वो ज़ाहिर है पुराना चल रहा है, अगर तो वो ज़ाहिर है इस चीज़ को कैसे परखेगा। ये दोनों पहलू पाए जाते हैं। चलिए राना साहब, ये जो इतने वाज हो चुके हैं, इतनी नबियों ने भी समझा दिया, मसला तो वही स्टैंड कर रहा है, तो क्या इसके अलावा भी कोई हल है? यानी कि मतलब कोई ट्रीटमेंट जी, सबसे अच्छी किसी ने ट्रीटमेंट लेनी है ना इसकी, तो ये देखिए मेरी बात सुने। मैं अक्सर अल्लामा इकबाल को भी लेता हूँ, वो भी अल्लाह के वलियों में से एक है। तो वली जितने हैं सारे उनका भी देखा है। वारिस शाह का तो आपको पता है, आलमी अवार्ड मुझे मिला है। तो ये वलियों को मैंने करीब से देखा है, अल्लामा इकबाल को करीब से देखा है, शेक्सपियर को करीब से देखा है, मौलाना रूमी को करीब से देखा है। ये कहाँ से लिया सारा लेआउट इन्होंने? इनके वालिद साहब ने दिया हुआ है, इनके दादा के पास था ये सारा लेआउट कुरान पाक से लिया गया है। अब चेक कर ले मेरा पॉइंट। तो कुरान पाक खोलें, ये ट्रीटमेंट है, कुरान पाक खोलें, उससे देखें, उसके में हाल आपको नज़र आएगा इन चीज़ों का। हमने कभी कुरान पाक को खोला ही नहीं है और उसको समझा ही नहीं है। देखो अरबी में है, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही उसकी ना, ये डेफिनेट सही बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। हम उर्दू में देखें, उर्दू में भी दा नहीं लगता तो पंजाबी में अपने एक इमेज बनाएं कि क्या कहने वाला क्या कह रहा है। कुरान पाक पहला नंबर है और दूसरा पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसका हल नहीं दिया हुआ, कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है। एक करीब हूँ कुरान पाक के, मैं कुछ 6 दफ़ा उर्दू में पढ़ा है, लेकिन हर दफ़ा पढ़ें तो हर दफ़ा ऐसे लगता है कि मैंने पहले वो बात सही नहीं समझी या नहीं समझ सका। इसका मकसद है कि कुरान पाक में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ है। जी भाई, हाँ जी जी जी, अल्लाह वालों का कलाम मेरी समातों तक आया। जी जी, पहले उखली साफ कराई, फिर नहीं, पहले उखली साफ कराई, फिर उखली विच चीना पाई, छज सबर रखी तैयार, चीना ई छड़ी दा यार, चीना ई यार तालियां होनी चाहिए। यानी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, काला दिल दी सफाई जे रब चाहिए सीधा। लेकिन उधर से देखें अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, पर नहीं परवाज, कहते हैं आसमां और भी हैं, कहते हैं जनाब आसमां और भी हैं। फिर किसी मंजिल पर जा कहते हैं रब बंदे से खुद पूछे। और रब बंदे से कब होना तो ये चाहिए कि बंदा पूछे रब से, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रब बंदे से पूछे। यानी अपनी प्रोफाइल को इस लेवल पर ले जाओ, उस घटियापन को छोड़कर, मैं डायरेक्ट लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उस कमीनगी को छोड़कर, उस खबासत को छोड़कर अपने आप को इस लेवल पर ले जा, तो इंसान बहुत अफजल है। वहाँ रब आपसे पूछेगा बजाय इसके कि आप रब से पूछें। ये प्रोफाइल बताई गई है इंसान की, इंसान को अफजल पैदा किया गया है। बार बार कुरान पाक में इसके बारे में कहा गया, लेकिन इंसान वो पस्सी का लेवल छोड़े तो फिर है ना। हम तो उस घटियापन को छोड़ें तो फिर है। हम तो बाबा यही घटियापन है हमारे अंदर कि हम इसकी किसी की इज्जत नहीं करना चाहते।
किसी को दाद तक नहीं देना चाहते, किसी का एहतराम तक नहीं करना चाहते। ये हमारे अंदर खराबी है, और ये इन चीज़ों को छोड़ेंगे। ये वही सॉफ्टवेयर है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो हमें मना करता है कि यार हम दूसरे की इज्जत क्यों करें, दूसरे का एहतराम क्यों करें, दूसरे को दाद क्यों दें। हालांकि इन पर कितने करोड़ रुपया आता है, कोई मुझे बताएगा कितने करोड़ रुपया आता है इस पर खर्चा? कितने करोड़ रुपया, कितना बड़ा ओहदा चाहिए इसके लिए, कितनी ज़्यादा तालीम चाहिए। बाबा मैं तो ये समझा हूँ कि मैं पार्टी लोहारी एक छकड़े वाले की बात करने लगा हूँ, पार्टी लोहारी और एक छकड़े वाला। मैं उधर खड़ा था, किसी का इंतज़ार कर रहा था, तो वो बड़ा तेज़ी से उसका छकड़े का घोड़ा भगा रहा था, तो कहता बच पई बच। तो आगे देखा ना, तो दादा साहब जाकर वो देखा को गलाई में वो वापस करना पड़ता है, गलत रास्ते पर चला गया। तो मैं आगे फिर उसको रोक लिया। मैंने कहा आप किसको कह रहे हैं बच पई बच, किसको कहा जा रहा है? कहता है मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। सारी खराबी हमारे अंदर है, सारी खराबी हमारे अंदर है। हम अपने अंदर बेहतरी लाएंगे तो आपको हर इंसान, हर चीज़ बेहतर नज़र आएगी इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी।